So here we will solve the Schrodinger equation for the electron in the hydrogen atom by the method of separation of variables. So in the last class we have seen the time independent Schrodinger equation in the case of hydrogen atom, which is a partial differential equation in 3 variables. So we have written the Schrodinger equation in spherical polar coordinate system. So now we have, that equation is a partial differential equation in 3 variables r, theta and phi. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളത് നമുക്ക് നേരിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. So we have to get a differential equation for each variable, an equation for r, an equation for theta and an equation for phi. എന്നാലേ നമുക്കതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ so we have written the Schrodinger equation in spherical polar coordinate. So the advantage of writing the Schrodinger equation in spherical polar coordinates is that in that form it may be easily separated into 3 independent equations, each involving a single coordinate. So spherical polar coordinate systemത്തിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്കത് ഈസിലി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്പെറിക്കൽ പ്രിഫർ ചെയ്തത്. അന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം സ്പെറിക്കലി സിമെട്രിക് ആണ്. രണ്ടാമത്തത് ദി സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി വേരിയബിൾസ് is possible when we write the Schrodinger equation in spherical polar coordinate. മറ്റേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇത് ഈസിലി നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. So the separation is possible here because the wave function, so we assume that the wave function, so in spherical polar coordinates the wave function psi is a function of r, theta and phi. So it has the form of product of 3 different functions. So we assume that psi can be written as the product of r, capital theta and capital phi. So capital R is a function of small r alone and capital theta is a function of small theta alone and capital phi is a function of small phi alone. So we don't know this separation is possible or not, but we assume that the hydrogen atom wave function as the product of this 3, and we will check whether this is correct or not. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് 3 സെപ്പറേറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ട് അത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ചെക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് അറിയില്ല ഈ സെപ്പറേഷൻ പോസിബിൾ ആണോ, but we assume that it can be separated like this, that is psi of r comma theta comma phi. So here the wave function is a function of these 3 variables. So this wave function can be written as a product of function of r and function of theta and function of phi. So capital R is the function of small r, capital theta is the function of small theta and capital phi is the function of small phi. So now the function r of r describes how the wave function psi varies with the radius r, keeping theta and phi constant. So r of r എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ തീറ്റയും ഫൈയും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. തീറ്റയും ഫൈയും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആറിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്മോൾ ആറിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നത്, അതിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ക്യാപിറ്റൽ തീറ്റ ഓഫ് തീറ്റ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് how the wave function psi varies with the zenith angle theta, keeping small r and phi constant. അപ്പോൾ തീറ്റ വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി 2 കോർഡിനേറ്റ്സ് ആറും ഫൈയും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ആറും ഫൈയും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയത് എന്താ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മെറീഡിയൻസ് ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തീറ്റ ഓഫ് തീറ്റ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് how psi varies with the zenith angle theta along longitudes or along meridians of longitudes on a sphere. Now the function capital phi of phi describes
how the wave function varies with small phi, the azimuth angle small phi, keeping r and theta constant. R and theta constant നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിലാണ് അല്ലേ, സ്ഫിയറിന്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് പോലെ ഇങ്ങനെയാണ് ആർ ആൻഡ് തീറ്റ കോൺസ്റ്റന്റ് ആവുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആർ ആൻഡ് ഫൈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആവുന്നത് ഇങ്ങനെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് പോലെ, ഒരു ഗ്ലോബിലെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് പോലെയുള്ള പ്ലെയിൻസിൽ. ആർ ആൻഡ് തീറ്റ കോൺസ്റ്റന്റ് ആവുന്നത് സെഡ് ആക്സിസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിനിലും, ആർ ആൻഡ് ഫൈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആവുന്നത് സെഡ് ആക്സിസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത പ്ലെയിനിലെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ capital theta of theta describes how psi varies with zenith angle theta on planes that contains z-axis, and the capital phi of phi describes how the wave function varies with phi on planes that are perpendicular to z-axis. So this is called equation number 2. So നമ്മൾ already initially എഴുതിയ സ്ക്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് കൊടുക്കുക. ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. സോ ഈ സ്ക്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ആണ്. Psi is equal to r of r into theta of theta into phi of phi is equation number 2. ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇടണമെന്നില്ല. Psi can be written as capital R, capital theta, capital phi. Capital R is a function of small r alone, capital theta is a function of small theta alone, and capital phi is a function of phi alone. So now we have to substitute this phi in this equation number 1. The equation number 1 il dou psi by dou r ennu parayunna oru quantity undu, dou psi by dou theta undu, dou psi by dou square psi by dou phi square ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ psi r theta phi ആവുമ്പോൾ dou psi by dou r is equal to dou by dou r of r theta phi. psi ക്ക് പകരം r, ക്യാപിറ്റൽ r, ക്യാപിറ്റൽ theta, ക്യാപിറ്റൽ phi എന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ r മാത്രമാണ് സ്മോൾ ആറിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആർ, തീറ്റ ആൻഡ് ഫൈ ആർ കോൺസ്റ്റന്റ്സ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇതിന് പുറത്തെടുക്കാം. ക്യാപിറ്റൽ തീറ്റ, ക്യാപിറ്റൽ ഫൈ, ഡോ ആർ ബൈ ഡോ സ്മോൾ ആർ, ഡോ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ബൈ ഡോ സ്മോൾ ആർ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആറിന്റെ മാത്രം ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതണ്ട. പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ എഴുതുക മോർ ദാൻ വൺ വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ കേസിലാണ്. Here capital R is a function of small r alone, and therefore we can write theta phi dr by d small r. Similarly, dou phi by dou psi by dou small theta can be written as dou by dou theta of r theta phi. So ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം, ഇവിടെ നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു തീറ്റ ആണ് എടുക്കുന്നത്. സോ ആർ ആൻഡ് ഫൈ ആർ കോൺസ്റ്റന്റ്സ്. അഗെയിൻ നമുക്ക് ഡോ ക്യാപിറ്റൽ തീറ്റ ബൈ ഡോ സ്മോൾ തീറ്റ കിട്ടും. സോ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദി പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്. ദി ഓർഡിനറി ഡെറിവേറ്റീവ് ഇസ് സഫിഷ്യന്റ് ഹിയർ. ഡി ക്യാപിറ്റൽ തീറ്റ ബൈ ഡി സ്മോൾ തീറ്റ. അടുത്ത ടേം വരുന്നത് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ ഫൈ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ ഫൈ സ്ക്വയർ, ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ ഫൈ സ്ക്വയർ ഓഫ് ആർ തീറ്റ ഫൈ. So here r is a function of small r alone, theta is a function of small theta alone. Phi independent ആണ് ഇത് രണ്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം r theta multiplied by dou square phi by dou phi square. So since capital phi is a function of small phi alone, we can write the ordinary derivative instead. D square phi by d phi square. So substituting those values in our equation number 1 and then dividing all terms by psi. Psi is equal to r theta phi. We can get this equation.
So we have to substitute dou psi by dou r, dou psi by dou theta, and dou psi by dou phi, or dou square phi by d phi square in equation number 1. ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മളൊരു മിസ്റ്റേക്ക് അറിയാതെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഈ r ഇല്ല, ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ r സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ മാത്രമേ വരുള്ളൂ, അത് നോട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കിട്ടുക, നമുക്കറിയാം ഫൈക്ക് പകരം r തീറ്റ ഫൈ കൊടുക്കുന്നു. അത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു r കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തീറ്റ ഫൈ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ. ഡോ ബൈ ഡോ ആർ എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറിന്റെ മാത്രം ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സോ ആർ സ്ക്വയർ ഡി ആർ ബൈ ഡി സ്മോൾ ആർ. ദെൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു തീറ്റ ഡെറിവേറ്റീവ് ആവുമ്പോൾ ആറും ഫൈയും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ഫൈ സൈൻ തീറ്റ അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഡോ ബൈ ഡോ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം ഡി ബൈ ഡി തീറ്റ ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ ഡി ക്യാപിറ്റൽ തീറ്റ ബൈ ഡി സ്മോൾ തീറ്റ. സോ ദിസ് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ തീറ്റ പ്ലസ് with respect to phi ആവുമ്പോൾ r and theta are constants, they can be taken out. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് r theta into d square capital phi by d phi square plus 2mr square sin square theta by cos square whole multiplied by e plus e square by 4 pi epsilon 0 r multiplied by psi. Psiക്ക് പകരം r theta phi എന്ന് കൊടുക്കുക, equal to 0 എന്ന് കിട്ടി. So now dividing each and every term by r theta phi. ഓരോടത്തും നമ്മൾ r theta phi കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ theta phi ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, അതങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തു പോകും. സോ 1/r sin square theta into this വരും. ഇവിടെ നമ്മൾ r theta phi കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറും ഫൈയും കട്ട് ചെയ്തു പോകും. പിന്നെ നമുക്ക് 1/theta sin theta by capital theta വരും. ഇവിടെ r theta phi കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1/5 എന്നാണ് വരുന്നത്. സോ r and theta will get cancelled. സോ ഇവിടെ r theta phi കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടേംസ് മുഴുവൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോയി. സോ we will get sin square theta divided by capital R d by dr of r square d capital R by d small r plus sin theta by capital theta d by d theta of sin theta d capital theta by d small theta plus 1/5 into d square capital by phi by d small phi square plus 2mr square sin square theta by cos square whole multiplied by capital E plus e square by 4 pi epsilon 0 r equal to 0. ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം നോക്കിക്കേ, ഇത് തീറ്റയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, ആറിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സെക്കൻഡ് ടേമും തീറ്റയുടെയും ആറിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഈ ഫോർത്ത് ടേമും തീറ്റയുടെയും ആറിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. പക്ഷെ ഈ തേർഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫൈ അലോൺ. ഇതിനെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കാം, ബാക്കിയെല്ലാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാം. So this third term of equation number 3 is a function of the azimuth angle phi only. So we have to take it towards right. So rearranging, we will get like this. So this is our rearranged equation now. So the terms on left side are functions of r and theta, and the terms on right side is a function of phi alone. നമുക്കറിയാം ഏതൊരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലും ഈ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. XYZ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്, r തീറ്റ ഫൈ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. അപ്പോ ഫൈ തീറ്റയെയും ആറിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ആറ് തീറ്റയെയും ഫൈയെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, തീറ്റ ആറിനെയും ഫൈയെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓൾ ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ടു ഈച്ച് അതർ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ both of these equations are separately equal to a same constant. അതിന് പകരം ഇതൊരു ആറിന്റെയും തീറ്റയുടെയും ഫംഗ്ഷനും ഇതൊരു ഫൈയുടെ ഫംഗ്ഷനും ആണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും ഈക്വൽ ആവില്ല, കാരണം ആറും തീറ്റയും ഫൈയും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആറിന് ഏത് വാല്യൂ എടുക്കാം, തീറ്റയ്ക്ക് ഏത് വാല്യൂ എടുക്കാം, ഫൈന് ഏത് വാല്യൂ എടുക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാ ആർ തീറ്റ ഫൈക്കും ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ വാലിഡ് ആവണമെന്നില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് വാലിഡ് ഓൺലി if the term on the left side and the term on the right side are separately equal to a same constant. ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം, ഈ വാല്യൂ അതേ കോൺസ്റ്റന്റ് ആവുമ്പോഴേ ഇക്വേഷൻ വാലിഡ് ആവുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ വാലിഡ് ആവുന്നതല്ല.
So the equation is correct only if both sides of the equation are equal to the same constant. So both sides are functions of different variables. So this is correct only if and only if they are separately equal to a same constant. So we will call this constant as ml square. So this is equal to ml square, LHS is equal to ml square, and RHS is also equal to ml square. So this one is ml square, RHS is equal to ml square, LHS terms is equal to ml square. RHS is equal to ml square namukku kittum minus 1/5 d square capital phi by d small phi square is equal to ml square. So ഇതിനെ 5 കൊണ്ട് അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ d square capital phi by d phi square is equal to ml square capital phi. ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ടാവും, മൈനസ് കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്ലസ് ഇത് മൈനസ് ആയി. So we have an equation for phi alone. D square capital phi by d small phi square is plus ml square capital phi equal to 0. So this is our equation, the Roman letter 1. This equation is a function of phi alone. So there are no terms containing r and theta here in this equation, and therefore it is easily solvable. So now we have to get equations for r and equations for theta also. For that we have to equate the LHS of this equation to ml square. So equation നമ്മൾ equation number 4 എന്ന് വിളിച്ചു. ഇനി ഇതിന്റെ LHS of this equation equal to ml square എന്ന് കൊടുക്കുക. Divide the entire equation by sin square theta, and rearranging the terms we will get like this. So this LHS is equal to ml square എന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി sin square theta by r d by dr of r square d capital R by d small r plus sin theta by capital theta d by d theta of sin theta of d capital theta by d small theta plus 2 mr square sin square theta by cos square whole multiplied by e plus e square by 4 pi epsilon 0 r equal to ml square. Now dividing each and every term by sin square theta. ഈ ടേമിനെ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും. ഇവിടെ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു സൈൻ തീറ്റ വരും, സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ തീറ്റ വരും. ഇവിടെ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടേം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി. പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിനെ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ml സ്ക്വയർ ബൈ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, ഈ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ആറിന്റെ മാത്രം ഫംഗ്ഷനായി, ഇത് തീറ്റയുടെ മാത്രം ഫംഗ്ഷനായി, ഇത് ആറിന്റെ മാത്രം ഫംഗ്ഷനായി, ഇത് തീറ്റയുടെ മാത്രം ഫംഗ്ഷനായി. ഇനി നമ്മൾ തീറ്റയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം ഒരു സൈഡിലും ആറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം വേറൊരു സൈഡിലും എടുത്തു. ഇത് രണ്ടും ആറിന്റെ മാത്രം ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കിത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി 1/r d by dr of r square d capital R by dr plus 2mr square by cos square e plus e square by 4 pi epsilon 0 r is equal to ml square by sin square theta minus 1/capital theta into sin theta d by d theta of sin theta d capital theta by d small theta. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറിന്റെ മാത്രം ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റയുടെ മാത്രം ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് ആണ് നമുക്കറിയാം. ആൻഡ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് ട്രൂ when they are separately equal to a same constant. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ആർഗ്യുമെന്റ് അനുസരിച്ച് ഇത് ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം, ഇതും അതേ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം. ഈ കോൺസ്റ്റന്റിനെ നമ്മൾ L × L+1 എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലാവും. സോ LHS is equal to L × L+1 and RHS is also equal to
L into L plus 1. അപ്പോൾ RHS L into L plus 1 കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതിനും L into L plus 1 എന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും. So we will get like this, and LHS and RHS are separately equal to a same constant. So this constant is called L into L plus 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് RHS equal to L into L plus 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. അതായത് തീറ്റയുടെ മാത്രം ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. LHS is equal to L into L plus 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറിൻ്റെ മാത്രം ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. അപ്പോൾ RHS equal to L into L plus 1 എന്ന് എഴുതിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. എല്ലാ ടേമിനെയും ക്യാപിറ്റൽ തീറ്റ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ തീറ്റ ഉള്ള ഇതെല്ലാം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഇത് ക്യാപിറ്റൽ തീറ്റയാണ്, ഇത് ക്യാപിറ്റൽ തീറ്റയാണ്. പിന്നെ എല്ലാത്തിനെയും മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ആയി, ഇത് മൈനസ് ആയി. അപ്പോൾ അതിന് ഒരുമിച്ച് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ 1/sin തീറ്റ d by d theta of sin theta d capital theta by d small theta plus L into L plus 1 minus ml square by sin square theta all multiplied by capital theta is equal to 0. So this is equation number Roman letter 2. It's an equation for theta alone. So നമുക്ക് ഫൈയുടെ മാത്രം ഇക്വേഷൻ കിട്ടി, റോമൻ ലെറ്റർ 1, and then we have got an equation for theta, which is Roman letter equation number Roman letter 2. അതുപോലെ നമ്മൾ LHS equal to L into L plus 1 എന്ന് കൊടുത്താൽ ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷനും കിട്ടും. So we got like this. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ടേമിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടേം ബൈ ആർ ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഈ ടേമിനെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുണ്ടാവില്ല, ഒരു 1 by small r square ടേം ഇവിടെ വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ ആർ സ്ക്വയർ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് പോയി, ആർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആർ വന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ. എന്നിട്ട് ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ഇത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു, ആർ ടേംസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് എഴുതി, ഇതൊരു കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എഴുതി. സോ വി ഗോട്ട് 1/r square into d by dr of r square d capital R by d small r plus 2m by cross h square into capital E plus e square by 4 pi epsilon 0 r minus L into L plus 1 divided by r square whole multiplied by capital R is equal to 0. So this is an equation for R alone. So this is equation number Roman letter 3. So നമുക്ക് ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്ക്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആറിൻ്റെയും തീറ്റയുടെയും ഫൈയുടെയും ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ 3 ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. റോമൻ ലെറ്റർ 1, റോമൻ ലെറ്റർ 2 ആൻഡ് റോമൻ ലെറ്റർ 3. റോമൻ ലെറ്റർ 1 as a function of phi alone, and 2 is a function of theta alone, and 3 is a function of r alone. So the separation of variables is done. So we have 3 equations. Equation for phi, which is d square phi by d phi square is equal plus ml square capital phi equal to 0, and equation for theta, which is given by 1/sin theta d by d theta of sin theta d capital theta by d small theta plus L into L plus 1 minus ml square by sin square theta whole multiplied by theta equal to 0, and the equation for r, which is 1/r square d by dr of r square d capital R by d small r plus 2m by cross square whole multiplied by e square by 4 pi epsilon 0 r plus e minus L into L plus 1 by r square into capital R equal to 0. So each of this is an ordinary differential equation. അപ്പോൾ നമുക്ക് initially a partial differential equation in 3 variables ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പകരം we have 3 ordinary differential equations. This is an ordinary differential equation of small phi. This is an ordinary differential equation of small theta, and this is an ordinary differential equation for small r. So from this we can see that only the equation for r depends on the potential energy, e square by 4 pi epsilon 0 r. So ഇതിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ടേം ഇല്ല, ഇതിനകത്തും ഇല്ല. ആകെ ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ മാത്രമാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വരുന്നത്. ഓരോന്നും
ഒരു ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് സിംഗിൾ ഫംഗ്ഷന്റെ. ഇത് ഫൈയുടെ, തീറ്റയുടെ, ഇത് ആറിന്റെ. സോ വി ഹാവ് separated the Schrodinger equation for hydrogen atom, which was initially a partial differential equation in 3 variables, into 3 ordinary differential equations of single functions. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി അസ്യൂം ചെയ്തതായിരുന്നു psi is equal to capital R into capital theta into capital phi. അപ്പോൾ ആ അസംഷൻ കറക്റ്റ് ആണ്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ്, നമുക്ക് കിട്ടി. അസംഷന് നമുക്ക് 3 ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി. നമ്മൾ സെപ്പറേഷൻ വേരിയബിൾസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും. അതായത് ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈ കിട്ടും, ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീറ്റ കിട്ടും, ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് കിട്ടും. ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെയും കൂടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് സൈ. അപ്പോൾ ആർ തീറ്റ ഫൈ അറിയാമെങ്കിൽ സൈ അറിയാം. അപ്പോൾ സൈ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ സൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടി. സോ നമ്മൾ അസംഷൻ സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ്. സോ ദി സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻസ് ഗിവ് capital R, capital theta and capital phi. This is a differential equation with unknown function phi. ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത phi കിട്ടും, ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത capital theta കിട്ടും, ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത capital R കിട്ടും. അതിന്റെ മൂന്നിന്റെയും കൂടെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും. അത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അതിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ എടുത്തിരുന്ന അസംഷൻ psi can be written as R into theta into phi is valid. So we have separated the Schrodinger equation in hydrogen atom into 3 equations, 3 ordinary differential equations in one variable. Now summarizing, so first of all we have written the time independent Schrodinger equation for hydrogen atom in 3 dimensions in spherical polar coordinates. Then we have substituted psi as r into theta into phi. അതായത് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ആർ, ഡോ സൈ ബൈ ഡോ തീറ്റ, ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ഫൈ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ സ്ക്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എല്ലാ ടേമിനെയും നമ്മൾ സൈ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈയുടെ മാത്രം ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതി. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് ആറിന്റെയും തീറ്റയുടെയും ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടി. റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈയുടെ മാത്രം ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടി. അപ്പോൾ സോ ആ ഇക്വേഷൻ ട്രൂ ആവണമെങ്കിൽ ബോത്ത് ആർ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ഈ സെയിം കോൺസ്റ്റന്റ്. ആ കോൺസ്റ്റന്റിന് നമ്മൾ ml² എന്ന് വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് ml² സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് RHS ഈക്വൽ ടു ml² കൊടുത്തപ്പോൾ ഫൈയുടെ മാത്രം ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. LHS ഈക്വൽ ടു ml² കൊടുത്തപ്പോൾ തീറ്റയുടെയും ആറിന്റെയും ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. അപ്പോൾ ആ തീറ്റയുടെയും ആറിന്റെയും ഇക്വേഷനെ sin² തീറ്റ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിലെ 2 ടേംസ് തീറ്റയുടെ മാത്രം ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് മാറി, 2 ടേംസ് ആറിന്റെ മാത്രം ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ആറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ LHS എഴുതി, തീറ്റയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളതിനെ RHS എഴുതി. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആർഗ്യുമെന്റ് അനുസരിച്ച് ദേ ആർ ഈക്വൽ വെൻ ദേ ആർ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എ സെയിം കോൺസ്റ്റന്റ്. അതിനെ നമ്മൾ L into L+1 എന്നാണ് വിളിച്ചത്. അപ്പോ RHS ഈക്വൽ ടു L into L+1 എന്ന് എഴുതി അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് തീറ്റയിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി, ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇൻ എ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ തീറ്റ. ഇനി LHS ഈക്വൽ ടു L into L+1 ചെയ്ത് അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇൻ R കിട്ടി. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ 3 ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് പകരം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാം, സോൾവ് ദി Schrodinger equation for a spherically symmetric potential. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതേ മെത്തേഡ് ചെയ്യുക, ഒറ്റ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. ഇവിടെ യൂസ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയതിന് പകരം ഇവിടെ E-U എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. അവിടെ യു തന്നിട്ടില്ല. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അല്ലാത്ത ഒരു സ്പെറിക്കലി സിമെട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെങ്കിലും ഇതേപോലെയുള്ള സെപ്പറേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ യു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിലുള്ള വാല്യൂ എഴുതാതെ E-U എന്ന് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. This method of separation of variables is true for solving the Schrodinger equation of any other spherically symmetric potentials also.
ഓക്കെ.